हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करिबा +3 फिफ्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स आज आलोचनार विषयवस्तु होची कोर 12 रो यूनिट 1। तो यूनिट 1 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करिबा। यूनिट 1 रो विषयवस्तुटी कोनटे? यूनिट 1 रो विषयवस्तुटी होची ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम। तो एथिरे अंतर्गत समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी कोनटे देखिया। प्रथम प्रश्नटी है प्रथम ओडिया पूर्णांग उपन्यास ओ औपन्यासिकों नाम लेख। तो प्रश्नटी एठारे मान कौन देखिले? प्रश्नटी है प्रथम ओडिया पूर्णांग उपन्यास ओ औपन्यासिकों नाम लेख। उमेश चंद्र सरकार रचित पद्ममाली प्रथम ओडिया पूर्णांग उपन्यास अटे। तो प्रथम ओडिया पूर्णांग उपन्यासटी कौन अटे? उमेश चंद्र सरकार द्वारा रचित पद्ममाली। 2 नंबर प्रश्न है पद्ममाली उपन्यास क्यों घटना को केंद्र कर रचित? नीलगिरी आंदोलन को केंद्र कर पद्ममाली उपन्यास रचना करा जाय अछि। तो पद्ममाली उपन्यास क्यों घटना को केंद्र कर रचना करा जाय अछि ना नीलगिरी आंदोलन को केंद्र कर पद्ममाली उपन्यासटी कौन करा जाय अछि? रचना करा जाय अछि। क्यों औपन्यासिक ओडिया साहित्य रे प्रथमे उपन्यास रचना रे मनोनिवेश करथिले? प्रश्नटी कोन अटे? क्यों औपन्यासिक ओडिया साहित्य रे प्रथमे उपन्यास रचना रे मनोनिवेश करथिले? उत्तरटी हिजो उमेश चंद्र सरकार। उमेश चंद्र सरकार कोन करथिले? उमेश चंद्र सरकार होउचंदी जणे औपन्यासिक। से ओडिया साहित्य रे प्रथमे उपन्यास रचना रे मनोनिवेश करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउची रामशंकरंकर अपूर्णांग उपन्यासर नाम कौन? सौदामिनी हेउची रामशंकरंकर रचित अपूर्णांग उपन्यास जहाँकि पूर्ण होई नाही। रामशंकरंकर पूर्णांग उपन्यासर नाम कौन? रामशंकरंकर पूर्णांग उपन्यासर नामटी कोन अटे ना? विवासिनी। विवासिनी होची रामशंकरंकर पूर्णांग उपन्यास जहाँकि संपूर्ण भाव में रचना करा जाय अछि। 6 नंबर प्रश्न है फकीरमोहन सेनापति क्यों उपन्यास गुड़िकर वरेण्य स्रष्टा अटंती? प्रश्नटी कोन अटे? प्रश्नटी है फकीरमोहन सेनापति क्यों उपन्यास गुड़िकर वरेण्य स्रष्टा अटंती? फकीरमोहन सेनापति क्यों क्यों उपन्यास गुड़िक रचना कर प्रथम रहा 6 माण 8 गुंठ, लछमा, मामू और प्रायश्चित आदि 4टी उपन्यासर रचयिता अटंती। किए ना? फकीरमोहन सेनापति। 7 नंबर प्रश्न है फकीरमोहनकर क्यों उपन्यास रे परस्व अपहरण व दैवर शास्ति विधान उल्लेख होइअछि? प्रश्नटी कोन अटे? फकीरमोहनकर क्यों उपन्यास रे परस्व अपहरण व दैवर शास्ति विधान उल्लेख रहिअछि? फकीरमोहनकर 6 माण 8 गुंठ व मामू उपन्यास रे परस्व अपहरण व दैवर शास्ति विधान संपर्क में विस्तृत भाव में उल्लेख करा जायछि। परवर्ती प्रश्नटी होची 6 माण 8 गुंठर प्रमुख चरित्र गुड़िक कौन कौन अटे? तो 6 माण 8 गुंठरे जो चरित्र गुड़िक रही से चरित्र मध्य प्रमुख चरित्र गुड़िक कौन कौन अटे? सारिया, भोगिया व मंगराज आदि उपन्यासर मुख्य चरित्र गुड़िक अटंती। क्यों माने? सारिया, भोगिया व मंगराज। भीमा भूयार रचयिता किए? तो यह हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा रे आसीबार संभावना रही अछि। प्रश्नटी होची भीमा भूयार रचयिता किए? भीमा भूयार रचयिता होचंती गोपाल वल्लभ दास। नंद किशोरंकर एकमात्र उच्चकोटीर उपन्यास कौन? नंद किशोरंकर एकमात्र उच्चकोटीर उपन्यासटीर नाम कौन अटे? कनकलता। कनकलता होची नंद किशोरंकर एकमात्र उच्चकोटीर उपन्यास। 11 नंबर प्रश्न है वैष्णव चरण दासंकर मनस्तात्विक उपन्यासटीर नाम कौन? प्रश्नटी कोन अटे? वैष्णव चरण दासंकर मनस्तात्विक उपन्यासटीर नाम कौन? मने मने वैष्णव चरण दासंकर प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास। तो वैष्णव चरण दासंकर
ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ମନେ ମନେ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଗଳ ମଠ, ରୂପାଚୁଡ଼ି, ଟଙ୍କା ଗଛ, ବୁଲା ଫକୀର। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ଅଟେ? ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର ଅନୁକରଣରେ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି? ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ବରୟାରୀ ଅନୁକରଣରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। କାହାର ଅନୁକରଣରେ? ନା ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ବାରୟାରୀ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସମୁଦାୟ 14 ଜଣ ଲେଖକ ଏବଂ ଲେଖିକାଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରଚନାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି ହେଲା କମଳ କୁମାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବୀର ଓଡ଼ିଆ। ପୀୟୁଷ ପ୍ରବାହ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଛାୟାରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୀୟୁଷ ପ୍ରବାହ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଛାୟାରେ ରଚିତ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କ ଲାମିଜ ରେବଲ ଛାୟାରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋ। ସେ କ'ଣ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଲାମିଜ ରେବଲ। ଏହା ହେଉଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସଟି ଅଟେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ କୀର୍ତ୍ତିର ଇତିବୃତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ କୀର୍ତ୍ତିର ଇତିବୃତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି? ବୀରଙ୍ଗନା ଉପନ୍ୟାସରେ ଅହଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ, ପୁରୁଷ ସୁଲଭ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇତିବୃତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତ ବୀରଙ୍ଗନା ନାମକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅହଲ୍ୟା ବାଈଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ, ପୁରୁଷ ସୁଲଭ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବିଧବା ବିବାହ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବିଧବା ବିବାହ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି? ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସରେ ତତ୍କାଳରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବିଧବା ବିବାହ ନେଇ ଯେଉଁ ସାରଦା ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସରେ ତତ୍କାଳରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବିଧବା ବିବାହ ନେଇ ଯେଉଁ ସାରଦା ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି? ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଅଭାଗିନୀ, ଘଟାନ୍ତର, 1817 ଓ ନିର୍ବାସିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସର ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କ'ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ସୁପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଅଭାଗିନୀ, ଘଟାନ୍ତର, 1817 ଓ
ନିର୍ବାସିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସ କଣା ମାମୁଁର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସ କଣା ମାମୁଁର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସ କଣା ମାମୁଁର ରଚୟିତା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ରଚିତ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ରଚିତ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ନଟୁଣ୍ଡି, କାଳିବୋହୂ, ପରଶମଣି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା ଅଟେ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ଗଦାଧର ଓ ଚତୁର ଗଦାଧର ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱୟର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଗୁଇନ୍ଦା ଗଦାଧର ଓ ଚତୁର ଗଦାଧର ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି? ଗୁଇନ୍ଦା ଗଦାଧର ଓ ଚତୁର ଗଦାଧର। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି? ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋରଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି? ମଲା ଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ମଲା ଜହ୍ନ କାହାର ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମଲା ଜହ୍ନ ଅଟେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି? ରଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ରୂପ ଲାଭ କରିଅଛି। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚିତ ବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ରଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବ ସମ୍ବଳିତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବ ସମ୍ବଳିତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଔପନ୍ୟାସିକ ମହତାବଙ୍କର ଟାଉଟର ଉପନ୍ୟାସ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତ ଟାଉଟର ନାମକ ଉପନ୍ୟାସଟି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ ଗାଁ ଟାଉଟରଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ଟାଉଟରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର 4 ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ମାଟିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଅମର ଚିତା ଆଦି ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା ଅଟେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ରଚନା ଅଟେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ। ବରଜୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର? ବରଜୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଅଟେ? ବରଜୁ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବରଜୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଅଟେ? ବରଜୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ଔପନ୍ୟାସିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର 2ଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ? ହିଡ଼ମାଟି ଓ ଭଙ୍ଗାହାଡ଼। ଏହି 2ଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସାମାଜିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିତ ସମସାମୟିକ ସମୟର
ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ହିଡ଼ମାଟି ଓ ଭଙ୍ଗାହାଡ଼ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ସାମାଜିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମୟସାମୟିକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ? ଔପନ୍ୟାସିକ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି? ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ ବାମପନ୍ଥୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ବାମପନ୍ଥୀର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନାରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଔପନ୍ୟାସିକ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରଚନାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ମରୁର ସାଥୀ ଏବଂ ହେମଶିଖା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରଚନାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ମରୁର ସାଥୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ହେମଶିଖା। ଚଲାବାଟ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରଚନା ଅଟେ? ଚଲାବାଟ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରଚନା ଅଟେ? ଔପନ୍ୟାସିକ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚଲାବାଟ ଏକ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରଚନା ଅଟେ। ଔପନ୍ୟାସିକ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପରେ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଔପନ୍ୟାସିକ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପେ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅମଡ଼ା ବାଟ ଉପନ୍ୟାସ। ଅମଡ଼ା ବାଟ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପରେ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସୀତାଦେବୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି ହେଲା ଅଗ୍ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ହା ଅନ୍ଧ, ଶାସ୍ତି, ତମ ସାଥିରେ, ଭୁଲି ହୁଏନା, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, କହିବାକୁ ଲାଜ, ଅଦେଖା ହାତ, ବାଲିରାଜା ଆଦି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରଚନା ଅଟେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ରଚନା ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ? ମାଟିର ମଟାଳ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ରଚିତ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି ହେଲା ନୀଳଶୈଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚାରିଗୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଦାନାପାଣି, ପରଜା, ଲୟ ବିଲୟ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ଅଟେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା
ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଦାନା ପାଣି, ପରଜା, ଲୟ ବିଲୟ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦାଦିବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଶିବ ଭାଇ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅପହଞ୍ଚ ଆଦି ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାରେ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦାଦିବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଶିବ ଭାଇ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅପହଞ୍ଚ ଆଦି ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୁଳବୁଦ୍ଧ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୁଳବୁଦ୍ଧ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୁଳବୁଦ୍ଧ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚରିତୋପନ୍ୟାସ। ଏଥିରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ରଚିତ। ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ? କୁଳବୁଦ୍ଧ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦାନାପାଣିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦାନାପାଣିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ନାୟିକା କିଏ ଥିଲେ? ବଳି ଦତ୍ତ ଓ ସରୋଜିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତ ଦାନାପାଣି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ଚରିତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବଳି ଦତ୍ତ ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ। ଯନ୍ତ୍ରାୟୁଧ ଓ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି? ଯନ୍ତ୍ରାୟୁଧ ଓ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ପାଇଁ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ନରକିନ୍ନର ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନାକଟା ଚିତ୍ରକର କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ? ନାକଟା ଚିତ୍ରକର କେଉଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ ନାକଟା ଚିତ୍ରକରର ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ନୀଳକମଳ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସହଯାତ୍ରିଣୀ। ନୀଳକମଳ ଓ ସହଯାତ୍ରିଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରର ମାନସିକ ଭାବନା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରର ମାନସିକ ଭାବନା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ବା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି?
ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଔପନ୍ୟାସିକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ମୃଗଛାୟା ଓ ନେପଥ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଓ ଧର୍ମଶୋକ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କରାଯାଇଅଛି? ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଓ ଧର୍ମାଶୋକ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଓ ଧର୍ମାଶୋକ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି? ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଓ ଧର୍ମାଶୋକ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି? ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଓ ଧର୍ମାଶୋକ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ଭାରତର ବୈଦିକ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଭାରତର ବୈଦିକ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି? ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କେଉଁ ବିଷୟ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ଅଗସ୍ତ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆଦୃତ? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆଦୃତ? କେଶବତୀ କନ୍ୟା, ଶେଷ ବସନ୍ତ, ଚପଳ ଛନ୍ଦା, ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଆଦୃତ କରାଯାଇଅଛି। ତ କେଶବତୀ କନ୍ୟା, ଶେଷ ବସନ୍ତ, ଚପଳ ଛନ୍ଦା, ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଅଛି। ସାତକୋଡ଼ି ହତାଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ସାତକୋଡ଼ି ହତାଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି ହେଲା ମଧୁଛନ୍ଦା, ସ୍ୱପ୍ନ ଶିଉଳି, ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ସାତକୋଡ଼ି ହତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଉଛି? ସାତକୋଡ଼ି ହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। କ'ଣ କ'ଣ? ମଧୁଛନ୍ଦା, ସ୍ୱପ୍ନ ଶିଉଳି, ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସାତକୋଡ଼ି ହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲା ନଲିଆଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲା ନଳିଆଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି? ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି? ନଳିଆଙ୍କର ଜୀବନ, ଇତିହାସ ଓ ଭାଷାର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଔପନ୍ୟାସିକ ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଔପନ୍ୟାସିକ ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ମାଘ ଶେଷ, ମେଘ ଶେଷ, ସନ୍ତାନ ସେତୁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନଦୀର ତୀରେ ଆଦି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭାର ଦୋତକା। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ବା ଲେଖ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ।
କାଉଲ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ? କାଉଲ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଲେଖାଯାଇଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଲେଖାଯାଇଅଛି? ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଉପନ୍ୟାସର ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୟଦେବଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଅଛି। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସମାଜ ଚିତ୍ର ଯମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସମାଜ ଚିତ୍ର ଯମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ସେହି ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଖମାରି ଓ ଗଡ଼ଟିଆ। ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ? ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରା ବା ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଲା ଖମାରି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଡ଼ଟିଆ। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ବାମାଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚମ୍ପା ହେଉ